you so much for this time, Lord. Come on, let's dive into worship. Praise the Lord, everyone. Let's dive into worship and praise the one who has given us this time to worship Him, who has given us this time to praise Him and adore Him. We are here to enthrone Jesus. Come on, are you ready? Are you ready to praise the one who has given us life, the one who has given us this, the breath, the very breath that we are having right now is given by God. Come on, with every breath we will praise the Lord, says the word. Let's praise the Lord with every breath. Let's dive in with a word of prayer. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you for this time. Thank you for this beautiful privilege, O Lord, Father, Lord, to worship you and to, Lord, Father, Lord, adore you and to lift you up, O Lord, Father, Lord. That we could, O Lord, Father, Lord, come before your throne room, O Lord, Father, Lord. Come into your throne room, O Lord, Father, Lord. Tap into your heart and, Lord, Father, and just know who you are, O Lord, Father, Lord. When we know who you are, O Lord, Father, Lord, we worship you as who you are, Lord, Father, Lord. Not because of what you have done in our lives. Yes, because of what you have done, we will do. But more than that, O Lord, Father, Lord, you are not just a businessman or something that we can relate to as a business, O Lord, Father, Lord. But you are a person, Lord, Father, Lord. So we worship you in spirit and in truth, O Lord, Father, Lord. So, Lord, Father, Lord, we want to give you worship, praise and adoration for who you are, Jesus. నువ్వు ఎవరైతే ఉన్నావో తండ్రి, అందు నిమిత్తము మాత్రమే తండ్రి మేము నిన్ను స్తుతించి ఆరాధించే నిమిత్తమై ఈ సమయంలో కూడుకొని నమ్మేసా. నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చేయించుకుంటూ సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరోపిస్తూ యేసు అతి పరిశుద్ధ నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. తోడు నీడ నీవేసయ్యా, నీకన్నా లోకాన నాకెవరున్నారయ్యా, నాకున్న తోడు నీడ నీవేసయ్యా. I'll just walk behind you, Lord. You go before me. तेरे कदमों के पीछे मैं रहता हूँ प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much for this time, Lord, that you have given. Lord, you have honored us with your beautiful presence, Lord, Father. You have honored us with your beautiful presence, Lord. Your presence is overwhelming, Lord. It's so tangible, Lord. It's so evident in each of our lives. The atmosphere is changing, and everything that's going to happen right now is what the evidence of the Spirit of the Lord. Spirit of the Lord is upon me, and He has called me to preach the gospel to the poor and heal the sick and deliver those who are suffering. Come on, anybody who is suffering or anything that you might go through, the Spirit of the Lord is here and with you right now. Ask Him, tell Him. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Once again we commit ourselves and the word into your hands, Lord. You enrich us with your word. You lift us up with your word, Jesus. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, to you be all the glory, honor and power, dominion belongs to you and you alone. In Jesus' name we offer this worship and we pray with faith. Amen. Amen. Praise the Lord. Welcome to Empower. ఎలా ఉన్నారు? గాస్పెల్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభు యేసు నామంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. హౌ ఆర్ యూ ఆల్? హోప్ యు ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ వెల్. ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ విపత్తుకర పరిస్థితుల్లో, ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో గాడ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ బికాజ్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్. ఆయన కృప వల్ల మనందరము మరొకసారి కలుసుకున్నందుకు నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. టుడే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ విత్ గాడ్, an hour with God. I want to spend some time with God.
ఇట్లాంటివి మనకి ఎప్పుడు ఒక డిజైర్ అనేది మన మనసులో ఉంటుంది. ఆ డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఏమవ్వాలి అంటే దేవుణ్ణి మనము ముందుగా మన పైన అధికారిగా ఉంచుకున్నప్పుడు, వెన్ వి గేవ్ ఎంపవర్మెంట్ టు ఆ గాడ్ మేక్ ఎంపవర్ మీ గాడ్ అన్నప్పుడు దేవుడు మనకు ఆ డిజైర్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు. టుడే వీ విల్ సీ దట్ ఇట్స్ డిజైర్ టు స్పెండ్ విత్ గాడ్. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ అ డిజైర్ టు స్పెండ్ విత్ గాడ్ బట్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పెండ్. ఇష్టంతో దేవునితో సహవాసం చేయటం ఎలాగా? ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైర్స్. ఎట్లా అంటే మనము ఈ మనిషిలాగా ఉంటే వాళ్ళకి ఒక రోల్ మోడల్ ఉంటారు. ఈ రోల్ మోడల్ పెట్టుకొని దే హ్యావ్ ఎ డిజైర్ టు డ్రెస్ హిమ్ అప్ లైక్ దట్, వాళ్ళకి ఒక డిజైర్ టు ఫాలో హిమ్ లైక్ దట్, వాళ్ళకి ఒక డిజైర్ అలా మేనరిజమ్స్ నేను కూడా అలవర్చుకుంటే ఎలా ఉంటాయి అని. ఇహలోకంలో ఎన్నో డిజైర్స్ మనము ఫాలో చేస్తూ ఉంటాము. కానీ we should have a desire to spend with God. That desire is the ultimate desire of our life. Why we need to spend with God? ఎందుకు స్పెండ్ చేయాలి మనము? ఇదేమన్నా బిబిలికల్ లానా? ఇదేమన్నా మ్యాండేటరీయా? నో, ఇట్ ఈస్ అ ప్రివిలేజ్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రివిలేజ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు స్పెండ్ విత్ గాడ్. దేవుడు మనకిచ్చిన ఆధిక్యత అది. దేవునితో టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే గ్రోయింగ్ with Lord spiritually, spending time with God and growing with Lord spiritually. It is an important time we need to set to spend with God. ఇది ఎందుకు అంటే దేవుడే మనకు ఒక మాదిరి చూపించారు. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు తను ఒక మాదిరిని చూపించారు మనకి. ఏంటంటే హౌ టు స్పెండ్ టైం విత్ గాడ్ అలోన్. తను ఒక మత్తయి సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే 14వ అధ్యాయము 22 నుంచి 23 వరకు మనం చదువుకుంటే, మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము, ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతంగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ మనం తీసుకుందాము, ఒంటరిగా. హీఈస్ అలోన్. గాడ్ ఆల్సో హ్యాస్ టేకెన్ టైమ్ టు స్పెండ్ విత్ హిజ్ హెవెన్లీ ఫాదర్. ఒంటరిగా టైం స్పెండ్ చేయడానికి తను ఒక టైం సెట్ చేసుకున్నారు. ఆ టైం ఎప్పుడు సెట్ చేసుకున్నారు, ఎలా సెట్ చేసుకున్నారు, ఎందుకు సెట్ చేసుకున్నారు అంటే హీ వాంట్ టు గ్రో క్లోజ్ టు గాడ్ అండ్ లెర్న్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఇట్స్ అ వాల్యుబుల్ డిజైర్ టు స్పెండ్ విత్ గాడ్ అండ్ నో వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద గాడ్. హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ వీ కెన్ డూ నథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఈ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం బయటికి వెళ్ళటం కూడా కష్టంగా ఉంది, ఎవరితోనో మాట్లాడాలన్నా కష్టంగా ఉంది. మనం ఎంతసేపు టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళతో ఫోన్ కాల్స్, వీడియో కాల్స్లోనే మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం, కానీ ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ తగ్గిపోయింది. ఇంతకుముందు మనకి ఏదైనా బాగాలేదు అంటే మన ఇంటికి ఉరికొచ్చేవాళ్ళు, మన ఫ్రెండ్స్ కానీ, మన స్నేహితులు, మన బంధువులు. ఎవరన్నా బాగలేదు, నాకు ఐఎమ్ నాట్ వెల్ అని చెప్పే ధైర్యం కూడా కోల్పోయాం మనం. అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు, ఆదరణ కోల్పోయి ఉన్న సమయాల్లో కూడా దేవుడు మనకి ఆదరణ ఇచ్చే కర్త. When you spend your time with God, God will take care of your time. ఎలా టైం స్పెండ్ చేయాలి అంటే మనము యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, దేవుని యొద్దకు రండి, అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వచ్చును. Come near to God, he will come near to you. When you come close to him, definitely he will come close to you. మనకు ఒక వచనము రెవల్యూషన్స్ ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో అది చాలా ఫేమస్ వర్స్. ఇదిగో నేను తలుపు నొద్ద నిల్చుండి తట్టుచున్నాను, ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని వద్దకు వచ్చి అతను నేనును నాతో అతను కూడా భోజనం చేయుదుము. గాడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ డిజైర్ టు కమ్ ఇన్ టు అవర్ హార్ట్స్. హీ ఈజ్ నాకింగ్ అవర్ డోర్. ఓపెన్ యువర్ ఇయర్స్ టు లిసన్ టు దట్ వాయిస్. దేవుడు నీ హృదయంలో రావడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. మనము దేవుని వాక్యం మనకు ఒక డైరెక్షన్. ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా హౌ టు స్పెండ్ విత్ గాడ్? ఈజ్ దర్ ఎనీ ప్రోటోకాల్స్ హౌ టు స్పెండ్ విత్ గాడ్? మనం ఒక అథారిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే సమ్ ప్రోటోకాల్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. యూ వాంట్ టు మీట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యువర్ స్టేట్, యూ నీడ్ టు రీచ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ అపాయింట్మెంట్ ఫస్ట్, యూ షుడ్ రీచ్ టు ఆన్ కాల్ బిఫోరే ఉండాలి, అక్కడ మీరు సెక్యూరిటీ చెక్ అవ్వాలి. సో మెనీ ప్రోటోకాల్స్. ఆ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ మనం ఫాలో అయినప్పుడే మనం అథారిటీని కలవగలుగుతాము. కానీ మన దేవాది దేవుడు, గొప్ప దేవుడికి మనం ఎప్పుడన్నా కలవచ్చు, ఎనీ టైం. అంత ఆధిక్యత అది మనకి. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ వీ హ్యావ్ టు మీట్ అవర్ గాడ్.
బిబిలికల్గా చూసినట్లయితే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను. అది ఏంటంటే హౌ వీ నీడ్ టు స్పెండ్ అవర్ టైమ్ విత్ గాడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెన్ యూ వాంట్ టు స్పెండ్, it is a desire and you are utilizing that privilege and you are going to sit in front of God. When you sit in front of God, you express your love. నీ యొక్క ప్రేమను దేవుడికి తెలియపరచాలి. దేవా, గొప్ప దేవా, నీకు వందనాలయ్యా. నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవుడికి కనపరచాలి. నువ్వు ఎంత మహిమకరుడవు, ఎంత గొప్ప దేవుడవు, మా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు. దేవుడు నీ కొరకు చేసిన మేళ్ళన్నీ ఒక్క నిమిషం మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మన హృదయంలోంచి ఆ మాటలు వచ్చేస్తాయి. దేవుడిని సంతోషపరచగలం మనము. దేవుడు మహిమపరుతాడు మన యొక్క స్తుతులతోటి. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, పెందల కడనే లేచి అని ఒక వర్డ్ మనం చూస్తాం. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము 35వ వచనంలో యేసు ప్రభు తన యొక్క మరి ఒక మాదిరి మనకు చూపించాడు. ఇక్కడ ఆయన పెందల కడనే లేచి ఇంకనూ చాలా చీకటి ఉండగానే బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశంకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయుచుండెను. ఇక్కడ మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ వీ కెన్ టేక్ అరణ్య ప్రదేశము అంటే అక్కడ ఏమీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు. దెర్ విల్ బి నో ఇంటరప్షన్స్. ప్లజెంట్ ప్లేస్ వీ కెన్ సీ దేర్. పెందల కడనే లేచి అంటే ఒక్కసారి మనం మన బెడ్ నుంచి లేసాము అంటే యాజ్ ఎ విమెన్ ఆర్ మెన్ మనకు ఒక డే షెడ్యూల్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ డేట్ టుమారో, వీ విల్ సీ యాజ్ పర్ దిస్ డేట్ మన షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వన్స్ ఆర్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్స్, మధ్యలో ఒక టైం తీసుకోవాలంటే మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు. బిఫోర్ ఆర్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్స్ ఓన్లీ, వై డోంట్ యూ కమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వై డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎ డిజైర్ టు స్పెండ్ విత్ గాడ్. ఆ డిజైర్ మనలో వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వీ విల్ ట్రై టు టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం చూడొచ్చు అంటే, దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ విల్ ప్రైజ్ హిమ్. ప్రైజెస్, మీకు ఎన్నో ప్రైజెస్ ఉన్నాయి మనకు. గొప్ప దేవుడు, స్తుతిపాత్రుడు, సో మెనీ ప్రైజెస్. ఒక పాట, వాట్ ఈజ్ సాంగ్స్, వాట్ ఈజ్ వర్షిప్? వర్షిప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విల్ బి ప్రైజింగ్ అవర్ గాడ్. ఒక సాంగ్ యూ సింగ్, 2 పాటలు పాడుకోండి, మీ హృదయాంతరంగం నుంచి ఆ పాట పాడండి. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సింగింగ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్. ఏమని పాడుతున్నాం మనము, ఏమని స్తుతిస్తున్నాం దేవుడిని అని. దేవునికి మన హృదయం కావాలి, మన యొక్క స్తుతి కావాలి. దేవుడు ఎంతో ఆనందిస్తాడు మనం స్తుతులతో వస్తుంటే. వాట్ ప్రైజెస్ గివ్స్? ప్రైజెస్ ప్రిపేర్స్ ఎ వే ఫర్ సాల్వేషన్. మన రక్షణకి ముందు మనం దేవుని స్తుతిస్తూ ఉండాలి. మనకు రక్షణ ఆనందం దొరుకుతుంది వెన్ యూ స్టార్ట్ ప్రైజింగ్ గాడ్. కీర్తనలు 50వ కీర్తన 23వ వచనం చూసినట్లయితే, ఆసాబ్ రాసిన కీర్తన ఏం రాస్తారంటే, స్తుతి యాగము అర్పించువాడు నన్ను మహిమపరచున్నాడు. ద వన్ హూ ఎవర్ ప్రైజెస్ హిమ్, హీ ఈజ్ గ్లోరిఫైయింగ్ గాడ్. హ్యావ్ ఎ డిజైర్ టు స్పెండ్ విత్ గాడ్, హ్యావ్ ఎ డిజైర్ టు ప్రైజ్ హిమ్. మనం ఎవరిని పొగుడుతామండి? మనకు నచ్చిన వాళ్ళనే పొగుడుతాం. వెన్ వీ లవ్ దెమ్, వెన్ వీ లైక్ దెమ్, when we had some favor from them, definitely the praises will come. Praise is nothing but it's a thanksgiving. When some humanly people మనకు చిన్న హెల్ప్ చేస్తేనే మనం will be saying thank you so much from my bottom of heart, I am thanking you. దేవుడు మనకి ప్రతి నిత్యము మన తల్లి గర్భంలో ఏర్పడక ముందు నుంచే మన కోరిక ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్న దేవుడు. ప్రతి నిత్యం మనల్ని కాపాడుతున్న దేవునికి ఉదయకాలం నీ కొద్ది సమయము నీ యొక్క కోరికతో నువ్వు ఇష్టంగా దేవుని సన్నిధిలో గడపాలి. మరి ఒక థింగ్, when you finished your worship, next you can do is that spend time with the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని పఠించడం, దేవుని వాక్యం చదవడం ఒక అలవాటుగా చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సెల్లింగ్ బుక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. బైబిల్ని ఎంత అయితే దాన్ని ఆపాలి అని శక్తులు చూసినా కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సోల్డ్ అవుట్ బుక్ టిల్ నౌ. అటువంటి ఆధిక్యమైన పుస్తకం మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు దాన్ని కొంచెం చదువుకోవాలి. అది చదవడానికి ముందు మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే దావీదు మహారాజు, మన పౌలు గారు న్యూ టెస్ట్మెంట్లో, బిఫోర్ దే రీడ్ దే ఆస్క్డ్ ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్. దేవుడిని అడిగారు, దేవా మాకు దీన్ని అర్థం చేసుకునే విజ్డమ్, నాలెడ్జ్, జ్ఞానం, నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తి మాకు దయచేయమని అడిగారు. బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ రీడింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, మనం దేవుడిని అడగాలి, దేవా నీవు నాతో మాట్లాడు, నీ వాక్యంతో నాతో మాట్లాడు, నీ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకొని శక్తి నాకు దయచేయమని అడగాలి మనం. అప్పుడు ఇట్ కెన్ బి లైక్ ఎ హ్యాబిట్. మీరు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్, బైబిల్ రీడింగ్ ప్లాన్,
యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద బైబిల్ రీడింగ్ ప్లాన్ ఆర్ యూ కెన్ గో హెడ్. అది కూడా ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలంటే యూ వాంట్ టు ఫినిష్, జీవితంలో ఒకసారి బైబిల్ కంప్లీట్గా చదవాలండి. ఎక్కడి నుంచి ఏముందో మనకు తెలవాలి. ఒక సెట్ చేసుకోండి ప్లాన్. ఇట్స్ అన్ ఇయర్ ప్లాన్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు 6 monthsలో ఫినిష్ చేసే ప్లాన్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు 3 monthsలో ఉంటుంది, కొన్ని టాపిక్ వైజ్గా మనం చదువుకోవడానికి ఉంటాయి. ఇవి మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయగలరో దేవునితో, ఎంత టైం మీరు కమిట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో దాని ప్రకారం మనం ఆ ప్లాన్ సెట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ స్టార్టింగ్ అనుకోండి, నేను మీకు ఒక చిన్న ప్లాన్ చెప్తాను. అదేంటంటే టేక్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఫస్ట్. న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఒక చాప్టర్ మాథ్యూ స్టార్ట్ చేయండి, ఒక చాప్టర్ చదువుకోండి. ఇట్ స్పీక్స్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ యూ టు నో మోర్ అబౌట్ జీసస్, హౌ హీ హాస్ కమ్, టు మోర్ అబౌట్ జీసస్. ఇట్ గివ్స్ యూ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. సెకండ్, యూ రీడ్ 1 proverb. డైలీ ఒక సామెతలు చదువుకోండి, ఒక సామెతలతో మనకి జ్ఞానం వస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ యూ విజ్డమ్ హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ దిస్ క్రికెట్ వరల్డ్. ఈ యొక్క మనం జీవితంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి, ముందుకి కావలసిన మంచి జ్ఞానం పొందుకోగలం. డైలీ ఒక సామ్ చదువుకోండి, ఒక కీర్తన. ఆ కీర్తన ద్వారా యూ విల్ గెట్ ఎంకరేజ్మెంట్. దావీద్ మహారాజు పాడిన కీర్తనలు ఎన్నో ఉన్నాయి, అవి ఎంతో ఆదరణ ఇచ్చే కీర్తనలుగా ఉంటాయి మనకి. యూ విల్ గెట్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఈ 3 చదువుకొని మీరు స్పెండ్ చేసిన తర్వాత హ్యావ్ సమ్ క్వైట్ టైమ్ విత్ గాడ్. దేవా, నేను చదివిన దాంట్లో నుంచి నాతో మాట్లాడు. ఒక్క నిమిషం కూర్చొని ఆలోచించండి, మీరు ఏం చదివారు. ట్రై టు మెమరైజ్ దట్ వర్డ్ మనము ఏమి లోపల పెట్టుకోవాలి. యూ హ్యావ్ మోర్ టైమ్, రీడ్ మోర్ చాప్టర్స్, ట్రై టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ గాడ్. Proverbs 3:6లో ఏం చెప్తుందంటే, ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్ సబ్మిట్ టు హిమ్ అండ్ హీ విల్ మేక్ యువర్ పాత్ స్ట్రైట్. ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్ సబ్మిట్ టు హిమ్, హీ విల్ మేక్ యువర్ పాత్ స్ట్రైట్. దాని ప్రకారంగా మనం బైబిల్ ఫినిష్ చేసుకున్నాం. వి వర్షిప్డ్ హిమ్, నెక్స్ట్ వి రెడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఫైనల్లీ యూ టేక్ సమ్ టైమ్ టు ప్రే. వాట్ ఈస్ ప్రేయర్? ప్రేయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ communication with God. When you are alone, you are talking to your God. You know that he is an hearing God. He can answer your prayer. దేవునితో ప్రార్థన స్టార్ట్ చేయాలి. ప్రార్థన ఏం చేయాలి? We will see one more episode totally on how to pray. And what keys we need to follow when we are praying. దేవునికి మన యొక్క వినపాలు, మన పిటిషన్స్ వినాలంటే చాలా ఇష్టం. దేవునికి తెలుసు, అన్నీ తెలుసు, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుంది, ఎక్కడ ఎలా అవుతుంది, ఏముంది అని. కానీ నీ నోటి నుంచి వినటం దేవునికి చాలా ఇష్టం. ఆ యొక్క ఆధిక్యత మనం కలిగి ఉన్నాము. మనం కూర్చొని దేవునికి కొన్ని పిటిషన్స్ మనం ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత ఒక 10 minutes యూ కీప్ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్, 5 minutes యూ కీప్ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్. నీ కంప్లీట్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ గాడ్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ 10 minutes ఆర్ 15 minutes. ఒక సేయింగ్ ఉందండి, ఒక 21 days మనం ఏదన్నా ఫాలో చేస్తే అది మనకి హ్యాబిట్ అయిపోతుందంట. ఫస్ట్ డే ఇట్ మే బి డిఫికల్ట్, సెకండ్ డే ఇట్ మే బి డిఫికల్ట్, థర్డ్ డే ఇట్ బికమ్స్ లిటిల్ యూజ్డ్, ఫోర్త్ డే ఇంకొంచెం ఈజీగా అనిపిస్తుంది, ఫిఫ్త్ డే యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ టైమ్ మోర్. వన్స్ 21 days ఓవర్, ఆటోమేటికలీ అది మీకు ఒక అలవాటు, మీ జీవిత అలవాటుగా మారుతుంది. ఆ అలవాటులో కూడా డిజైర్ ఉంది మీకు. పొద్దున్నే లేచి మనం ఇష్టంగా మన దేవునితో కొద్ది సమయం గడపడం. నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, మార్నింగే ఎందుకు లేవాలి? ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే. ఎస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ మార్నింగ్ టైమ్, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే. బట్ మార్నింగ్ ఏంటంటే దేవుడు మనకు వాక్యానుసారంగా చూపించాడు. మినిమం ఇంటరప్షన్స్, కొద్ది అంతరాయాలు మాత్రమే ఉంటాయి మనకి. మార్నింగ్ when the day starts, people will be starting one by one activities, people will be coming, going, phone calls, so many things will be happening. Minimum interruptions తోని మన డే స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఇన్ ఏ డే రైట్ యువర్ బుక్. ఒక చిన్న జర్నల్ లాంటి ఒక బుక్ పెట్టుకోండి. మీకు ఏమన్నా థాట్స్ వస్తాయి కొన్నిసార్లు డేలో, మనం ఏదన్నా చూస్తున్నప్పుడు కానీ, ఏదన్నా వింటున్నప్పుడు కానీ, పెన్ డౌన్ దోస్ ఇన్ యువర్ జర్నల్. దాంట్లో రాసుకోండి. లేకపోతే మన మొబైల్ ఫోన్స్, ఎవ్రీవన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతున్నాం, మీ నోట్స్లో ఏదన్నా మీకు ఒక థాట్ వచ్చినా రాసుకోండి దాన్ని. వెన్ యూ సిట్ విత్ గాడ్ ఇన్ క్వైట్ టైమ్, యూ కెన్ మెడిటేట్ దట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లిజన్ టు వర్డ్. లిజనింగ్ ఇంక్రీజెస్ యువర్ ఫెయిత్. మనకి ఎంతో గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి. రెడ్యూస్ యువర్ వాచింగ్ సెక్యులర్ ఛానల్స్. ఎనీ ఛానల్ యూ కీప్. కరెంట్ సిచ్యువేషన్, పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్, ఉన్న పరిస్థితుల్లో, భయంకరమైన పరిస్థితులు, మనకు ఉన్న అపాయాల గురించి చాలా ఎక్కువగా ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు. అవి చూస్తే మనకి ఇంకా ఎక్కడ లేని డిప్రెషన్, ఆదరణ కోల్పోతాం. రెడ్యూస్ సమ్ సెక్యులర్ ఛానల్ వాచింగ్
and watch one of the television channel where word of God is coming. Listen to the word of God. That is also time spending with your God. When you are spending your time, when you are 24 hours a day, when you are spending some time listening to the word, ఆ ఇన్న వాక్యాన్ని మీరు ఒక్కసారి ధ్యానించుకోండి. ఏం విన్నాం మనము, ఆ పాస్టర్ ఏం చెప్పారు, ద వన్ హూ స్పోక్ టు అస్, నాతో ఏం మాట్లాడాడు దేవుడు ఆ వాక్యం ద్వారా అని అదొకటి అలవాటు చేసుకోవచ్చు. గాడ్ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ మినిస్టర్ టు యూ. వెన్ యూ కమ్ టు హిమ్, హిస్ వేస్ హీ విల్ టీచ్ us అండ్ హీ రిస్టోర్స్ హిస్ పీస్. మనం ఈ యొక్క హ్యాబిట్ ఇష్టంగా డిజైర్తో చేసినప్పుడు, ఆ డిజైర్తో మనం చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇలా దేవునితో వ్యక్తిగత సహవాసం ఏర్పడుతుంది. వీ విల్ గ్రో అలాంగ్ విత్ ద గాడ్ స్పిరిచువల్లీ. ఈ దేవునితో వ్యక్తిగత సహవాసం ఏర్పడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక డిసిప్లిన్ మనకు ఒకటి ఏర్పడుతుంది. డిసిప్లిన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ డిజైర్, డిసిప్లిన్ ఆటోమేటికలీ కమ్స్. 20వ శతాబ్దం తర్వాత అండి ఈ ప్రాక్టీసింగ్ మెడిటేటింగ్ విత్ ద గాడ్ అండ్ సిట్టింగ్ టైమ్ విత్ ద గాడ్, హ్యావింగ్ క్వైట్ టైమ్ విత్ ద గాడ్, ఇట్లాంటివి ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చాయి 20వ శతాబ్దం తర్వాత. ఆ 20వ శతాబ్దంలో బిల్లీ గ్రాహం గారి యొక్క గొప్ప దైవజనుడి గురించి మీరు వినే ఉంటారు. ఆయన ఇది ప్రాక్టీస్ చేసి అందరికీ దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేటట్టు చేశారు. ఆయన ఈ అలవాటు చేశారు అందరికీ. హీ షోడ్ వాట్ హీ హ్యాస్ లెర్న్డ్ వెన్ హీ హ్యాస్ డిడ్ దిస్ ఫర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ గాడ్ విత్ ఎ డిజైర్. ఇట్ బికేమ్ ఎ డిసిప్లిన్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ స్టైల్. పొద్దున్న లేసి చేయడం ఆయనకు అలవాటు అయిపోయింది. నెక్స్ట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ టైమ్ విత్ గాడ్? గాడ్ విల్ లైక్ యువర్ హ్యాబిట్ ఫస్ట్, యువర్ డిజైర్ హీ లైక్స్. ఇంకోటి, మీ సోమరితనం పోయింది కాబట్టి దేవుడికి చాలా ఇష్టం. సోమరిపోతనం దేవునికి ఇష్టం ఉండదు. చురుగ్గా మెలుగ్గా ఉండడం ఇష్టం దేవుడికి ఎప్పుడు. మనం దేవుని సన్నిధికి లేసి వస్తున్నామని దేవుడు ఎంతో ఆనందపడతాడు. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ డిజైర్, తీర్మానం చేసుకొని ఒక టైం తీసుకోవటం వల్ల మన డిసిప్లిన్ అన్ని విషయాల్లో ఏర్పడుతుంది మనకి. వెన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ డెసిషన్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ గాడ్, ద డిసిప్లిన్ ఫాలోస్ ఇన్ ఆల్ యువర్ థింగ్స్, ఆల్ యువర్ యాక్టివిటీస్. వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ డిసిప్లిన్, మొదట సమయం దేవునికి ఇస్తే మిగతావన్నీ చక్కగా వాటి వరుసలో అవి జరుగుతాయి. పీస్ రెస్టోర్స్, నెమ్మది కలుగుతుంది, మనకి శాంతి కలుగుతుంది. మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అవసరతను మనం దేవుడి చెంత పెట్టాం కాబట్టి. కొన్నిసార్లు మనకి అనుకూలత లేని క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆ రోజు నువ్వు లేవలేదు, నువ్వు దేవునితో టైం స్పెండ్ చేయలేదు. డోంట్ వరీ. మన దేవుడు రాజాది రాజు ఎంతనో అదేవిధంగా మనల్ని ఆదరించే తల్లి తండ్రి కూడా. గాడ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ సిచ్యువేషన్, వై యూ కుడ్ నాట్ కమ్ టు గాడ్. వేరే టైంలో వచ్చినా కూడా వెన్ ఎవర్ యూ కాల్ హీ విల్ రెస్పాండ్. కాల్ ఆన్ టు మీ, ఐ విల్ ఆన్సర్. ఇర్మియా గ్రంథంలో చెప్తారు, దిస్ ఈజ్ ద కాల్, వీ వోంట్ గెట్ ఎనీ టైమ్ ఎంగేజ్. మనం ఎవరికైనా ఫ్రెండ్స్కి చేసినా మనం వాళ్ళ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్, నాట్ రీచబుల్, ఎంగేజ్, అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా, ఇలాంటివి వస్తాయేమో కానీ వెన్ యూ కాల్ యువర్ గాడ్ యూ విల్ నెవర్ రిసీవ్ సచ్ అ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్. అది మన దేవుడు మనకిచ్చిన ఆధిక్యత. దట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ విత్ అవర్ గాడ్. మరి ఒక విషయం ఏంటంటే, ఒక గొప్ప మిషనరీ గురించి మీకు ఫైనల్గా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను. డేవిడ్ బెర్నార్డ్ అనే ఒక గొప్ప మిషనరీ. ఆయన తన డైరీలో డైలీ రాసుకునేవారంట, ఒంటరిగా దేవునితో గడపటం అంటే నాకు చాలా ఇష్టము, నా దేవునితో ఒంటరిగా గడపటం నాకు చాలా ఇష్టమైన కోరిక అది. వెన్ యూ హ్యావ్ ద డిజైర్, ద డిసిప్లిన్ కమ్స్. When you have that discipline, spending time with God, spiritually you will grow. When you grow spiritually, you will become a devotee of God. Who is devotee? Devotee knows completely, his heart is filled with completely know about God. He knows completely about God. దేవుడి గురించి తన హృదయం అంతా నిండి ఉంటుంది. మన హృదయంలో ఏమున్నదో మన యొక్క బాహ్య క్రియల్లోకి అది కనబడుతుందండి. ఆ బాహ్య క్రియల్లో యూ విల్ షో క్రైస్ట్ ఇన్ యువర్ యాక్ట్స్. క్రీస్తును పోలిన జీవితం మనకు అలవాటు అవుతుంది. క్రీస్తుని మనం ప్రతి విషయంలో, మన ప్రతి నడవడిలో మనం క్రీస్తుని చూపిస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హ్యావ్ ఎ డిజైర్, ఫాలోస్ డిసిప్లిన్, అండ్ ఇట్ గివ్స్ యూ ఎ డివోటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్. యూ విల్ బికమ్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ఈ 3 steps మన లైఫ్లో గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే you will become more and more close to God, and spirituality of your increases and your lifestyle will change.
ఈ డేవిడ్ బెర్నార్డ్ ఆ విధంగా రాసుకున్నప్పుడు చదివిన విలియం కేరీ అనే ఒక మిషనరీ ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యారంట ఆయన జీవిత చరిత్ర చదివి. మనందరికీ తెలుసు ఆ విలియం కేరీ మిషనరీ ఈజ్ ద మిషనరీ హూ కేమ్ టు ఇండియా. ఎన్నో చేంజెస్ చేశారు. సతీ సహగమనం ఉండేది, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ వాళ్ళంతా ఆయన ఫాలోవర్స్ అయ్యారు. ఆయన ఆ విలియం కేరీ గారు ఆయన రాసుకున్న ఒక్క డిజైర్, డేవిడ్ బెర్నార్డ్ గారు రాసుకున్న ఒక డిజైరు ఇట్ చేంజ్డ్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ విలియం కేరీ. ఈరోజు మనం పెట్టుకునే ఈ యొక్క డిజైర్, ఈ డిసిప్లిన్, ఈ డివోటీనెస్ మనల్ని ఇంకొకరు చూస్తున్నారండి, మన పిల్లలు చూస్తున్నారు. ఫ్రమ్ వేర్ వీ లెర్న్ దిస్ థింగ్స్, మన పేరెంట్స్ నుంచి నేర్చుకున్నాం. ఎర్లీ మార్నింగ్ మేము ఎప్పుడన్నా లేచినప్పుడు మా చిన్నతనంలో మా ఫాదర్ ఒక బైబిల్, మా మదర్ ఒక బైబిల్, మా మదర్ డివోషనల్ బుక్, మా ఫాదర్ ఒక డివోషనల్ బుక్ పట్టుకొని ఉండేవాళ్ళు. అది ముగించుకున్న తర్వాతే వారి యొక్క కార్యకలాపాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు. అది మేము చూసాము, మేము అలవర్చుకున్నాము. ఇట్స్ ఎ లెగసీ వాట్ వీఆర్ గివింగ్ టు అవర్ చిల్డ్రన్. Generations we are going to save them. When you spend time with your God, God is ready to spend with you. This is the desire, this is the discipline, this is the devoteeness we have. విలియం కేరీ గారు అందరినీ ఎంకరేజ్ చేశారు. హ్యావ్ సమ్ క్వైట్ టైమ్ విత్ గాడ్, స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ గాడ్. ఆయన తన యొక్క బైబిల్ ఎన్నో భాషల్లోకి తర్జుమా చేశారు విలియం కేరీ గారు. విలియం కేరీ గారి జీవిత చరిత్ర చదివినట్లయితే ఒకరోజు మనం వెన్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ విలియం కేరీ ఆల్సో. ఆయన ఎన్నో మార్పులు మన యొక్క క్రైస్తవ సమాజానికి తీసుకొని వచ్చారు. ఈరోజు మీరు ఈ వాక్యాన్ని చూస్తున్న గాస్పెల్ టీవీ ప్రేక్షకులకి మరొకసారి అడుగుతున్నాను, తీర్మానం చేసుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఇష్టంగా దేవునితో సమయం గడపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఎవ్రీడే విల్ స్పెండ్ టైమ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి. ఒంటరిగా నువ్వు దేవునితో టైం స్పెండ్ చేయడానికి నీకు డిజైర్ కలిగి ఉన్నావా? ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకొని నీ ఒక టైం సెట్ చేసుకో. యాజ్ పర్ యువర్ కన్వీనియంట్, యాజ్ పర్ మీ కన్వీనియంట్గా మీ ఉన్న షెడ్యూల్లో మీరు ఒక టైం సెట్ చేసుకోండి. ఇట్స్ అ డైలీ డెసిషన్. డైలీ రెన్యూ చేస్తుంది మనల్ని. డైలీ డెసిషన్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా? ఇష్టంగా దేవా నేను నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను, నా యొక్క మొర ఆలకించు, నీతో నేను స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నీ యొక్క వాక్యాన్ని నాకు నేర్పించు, నీతో నేను రక్షణ ఆనందంలో ఎదగాలనుకుంటున్నాను, నన్ను నడిపించు దేవా అని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకం పరలోకపు తండ్రి యేసురాజా, ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రభా మీ సన్నిధానికి వచ్చే భాగ్యం దయచేసినందుకు మీకే లెక్కలేని స్తోత్రాలు ప్రభా. మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకే లెక్కలేని స్తోత్రాలు నాయన. మీరు మా పట్ల పెట్టిన యొక్క గొప్ప కోరికను బట్టి మీకే వందనాలు ప్రభా. మీరు మాకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి మీకే లెక్కలేని స్తోత్రాలు ప్రభా. ఎనీ టైం నీ దగ్గరకు వచ్చే శక్తి మాకు దయచేసినందుకు మీకు వందనాలు నాయన. నీతో గడిపి ప్రభా నీ వలే మేము మారే వారంగా ఉండే భాగ్యం మాకు దయచేయమని కోరుతున్నాం నాయన. మీకు అసాధ్యమైన కార్యం లేదు ప్రభా. మీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి నాయన. మీరు మాపై అధికారిగా ఉంటున్నందుకు మీకే లెక్కలేని స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ మరి ఒకసారి మీ సన్నిధానికి వచ్చే భాగ్యం మాకు దయచేయమని, మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే చెల్లాలని కోరుకుంటూ యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి బతిమాలి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. Thank you for joining with me today in Empower program. Thank you for joining Gospel TV and stay tuned. మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి, మీ యొక్క బంధుమిత్రులు కూడా తెలియజేయండి ఈ టైంలో వీలైతే కనెక్ట్ అవ్వమని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ మీ వన్స్ అగైన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.